प्रभु जी आपण आरंभ करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। माता हाँ। जी आपण मंगलाचरण करिକି କରନ୍ତୁ। हाँ, करंट माता ये जी मुझे विक्रम प्रभु होस्ट आपण କରିଦେବି ना, स्मिता माता जी। ठीक है, स्मिता माता जी भी होस्ट कर दूची। हरे कृष्ण विनोदिनी माता जी। प्रभु जी मुझे कीर्तन नहीं जाऊँ ना तो कौन सब चुपचाप अच्छे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण विनोदिनी माता जी। हरे 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 कृष्ण माता जी मंगलाचरण करिକି स्टार्ट करନ୍ତୁ। माता जी करंतु ଆପଣ मंगला मु टिके माने 2 मिनिट टिके व्यस्त अछि। ହଁ ହଉ ଆଗ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ जी ଆପଣ କରିବେ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कविता माताजीଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ। ସେ କରିବେ କି ନ କରିବେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ जी। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ जी ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଟା କରିଦେବେ ମୁଁ କରିବି। କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। भूलिगलिनि प्रभु जी मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने।
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्ण प्रभु जी करिवे कि माता जी करिवे के करिवे करंतु। कविता माता जी आसीगले से चतुर्थ अध्याय करिवे ना। कविता माता जी हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माताजी मु टिके रास्ता रे अछि आज्ञा डॉक्टर आज्ञा हो पाखु माता जी ठीक है डॉक्टर ठीक पाखु है जाइथिले माता जी छुआंकु नेकी तो आज्ञा आज्ञा माता जी ठीक है आगे हाँ हो हरे मो कृष्ण माता प्रणाम जी माताजी। हो माता जी कर बिनोदिनी माता जी आपण स्टार्ट करन। हाँ मो स्टार्ट कर दो माता जी से भागवत श्लोकटा पढ़ी के करंतु। हाँ ओम हाँ नमो भगवते वासुदेवाय कह के। हाँ समस्त को तीन थर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम माता जी आपण ओम को। नमः भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृतं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नमस्तकायेषु सरस्वती भवते वाचालं नित्यं संकुलङ्घयतेन गिरिं श्लोके यस्मिन् वन्दे भक्तिमुच्यते श्रीगुरुदिनतारिणि। हरे कृष्ण समय हो समस्ते कहले आलू को कहतु माता जी आराम से कहतु हाँ किसी मते असुविधा नहीं। कहती माने 3 4 5 6 3टा को मिसेक मते कहया को आइछि तेणुकरी मु सब जिनस तक या भितर कहूछि जति जानछि कहूछि कोन भूल थिले आपण माने बर्तमान आमे भागवतम रो पढ़िबा जे सती केमिति दोदुल्य मानरे थिले तो सतींग मन दोदुल्य मान थिला पितांक गृह को जिबे ना शिवाजींकर आदेश से भगवान शिवाजींकर आदेश शिवजींकर आदेश मानिबे तो से द्वंद्व अछंती थरे थरे बाप घर को जावाक बहुत इच्छा होची पुणी स्वामी कथा मानिया को इच्छा होची नारी मन है दुर्बल मना तेणु से बुद्धि न परी से शिवजी को त्याग करी क्रोध आउ शोकयुक्त होई पितांक गृह को गमन कले सती दक्षଙ୍କର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଠାରେ ସମଗ୍ର ବାତାବରଣ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନିର ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଉଥିଲା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗକୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା हरे कृष्ण महामंत्र जमती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही महामंत्र द्वारा ताको सरल कर दिया जायछि कारण ए कली जुगरे आ एमती पूरा प्योर भाव तो यज्ञ करी हबनी तो ताको सरलीकृत कर दिया है जेते बेले सती
ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତ ଦକ୍ଷଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଆଉ ଭଗ୍ନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଗତଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ଶିବ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ସତୀ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜଳି ଉଠିଲେ, ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସତୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଜଣେ ଅସାଧୁଙ୍କ ପରି ଅନ୍ୟର ଗୁଣକୁ ନ ଦେଖି ଦୋଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ଆପଣ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସାଧୁ 4 ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ସାଧୁ, କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସାଧୁ ହେଲେ ମହତ୍ତର ସାଧୁ, କେବଳ ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହେଲେ ମହତ୍ତମ ସାଧୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ବଢେଇକି କହେ, ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତି ମହତ୍ତର ସାଧୁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ନ ଦେଖି କେବଳ ଉତ୍ତମ ଗୁଣକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର। ଅସାଧୁ କିଏ ନା ଭଲ ଗୁଣ ସବୁକୁ କିପରି ଦୋଷରେ ପରିଣତ କରିହବ, ମାନେ କେବଳ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଅସାଧୁ ତର, କେବଳ ଦୋଷ ଦେଖିବ, ଭଲ ଗୁଣ ଜମା ଦେଖିବେନି। 50ଟା ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ ବି ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିକି ସେମାନେ ଗାଳି ଦଉଥିବେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, ତମେ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛ ତାର ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଲେଖ ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ଲେଖ, ଦେଖିବ ତାର କେତେ ଭଲ ଅଛି କେତେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। 3ଟା ହେଲା ଅସାଧୁ ତମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷକୁ ବଢେଇକି କହିବା, ଭଲ ଗୁଣ ଜମା ଦେଖିବେନି। ଆଉ କଥା ତ ମାଜିଲେ ମୋଟ, ସେମାନେ କେବଳ ତିଳକୁ ତାଳ କରିକି କହିବେ। ଅତି ଅସାଧୁତମ, 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଅତି ଅସାଧୁତମ, କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲେ ବି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୋଷ ବାହାର କରିବା। ତ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକର ଦୋଷ ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରଥମେ ତାର ସୁଗୁଣକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମର ଅପରାଧ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତୀ ତାଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। ଶିବ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ତ୍ରିଜଗତର ବନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କର ପରମ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏକ ଦୋଷାବହ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କରି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସତୀ କହିଲେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବା ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବା ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତ ଶ୍ରବଣକାରୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ, ତେବେ ତା କାନକୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତାର ନିନ୍ଦୁକକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିନ୍ଦୁକର ଜିହ୍ବା ଛେଦନ ସହ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସତୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି। ଏ ଶରୀର ତୁମ ଠାରୁ ଜାତ ହେତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି କହି ନୀତି ନିୟମରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ ଭୃଗୁମୁନି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରି ରୁଭୁ ନାମକ ଦେବତା ଗଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୁଭୁଗଣ ଆଉ ସତୀଙ୍କ ଅନୁଚର ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଡିଆ ପିଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ସତୀଙ୍କର ଯେତେକ ଅନୁଚର ମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ କରିବାଟା। ମୈତ୍ର କହିଲେ, ଶିବ ପତ୍ନୀ ସତୀ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ରୁଭୁ ନାମକ ଦେବଗଣ
ଶିବଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ଗଣଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଭୂମିରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ମହର୍ଷି ନାରଦ ଏକଥା ଆସିକିରି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରୁଦ୍ର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏକ ଜଟା ମସ୍ତକରୁ ଉତ୍ପାଟିତ କଲେ। ସେଥିରେ ରାକ୍ଷସ ବୀରଭଦ୍ର ର ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେ ଏତେ ବଡ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଏକତ୍ର 3ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଦୃଶ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ସହସ୍ର ବାହୁରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଦକ୍ଷ ତାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଧାବମାନ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ, ପାକଶାଳା, ମୁଖଶାଳା ଆଦି ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ଭୃଗୁ ମୁନିଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦ ଉତ୍ପାଟନ କଲେ। ତାପରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ରାକ୍ଷସ ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କ ବକ୍ଷ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କ ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ଛିନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ ନିମିତ୍ତ ପଶୁ ମାରଣୋପାୟ ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇକି ଥାଏ। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଶିରକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେଠି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କ ଧାମ କୈଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କେମିତି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ବିଷୟ ଜଣା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯଜ୍ଞର ସବୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅପରାଧ କର, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରି ତୁମେ କେବେ ବି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତମ ଯଜ୍ଞ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି କେହି, ଏପରିକି ଯଜ୍ଞରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ମୁନି, ଋଷିଗଣ କେହି ବି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଇୟତ୍ତା ନିମିତ୍ତ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ୱଧାମରୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କ ଧାମ କୈଳାସକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାପରେ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତର ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ମଣିମଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ମୃଗ, ମୟୂର, କୋକିଳର ମଧୁର ସ୍ୱର, ଝରଣାର ସ୍ୱର, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପର୍ବତ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଭିତ ହେଇଛି। ସେଠାରେ ଅଳକାନନ୍ଦା କ୍ଷୁଦ୍ର ହ୍ରଦରେ ସତୀ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ଏମିତି କୈଳାସ ପର୍ବତର ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଦେବତା ଗଣ ଦେଖିଲେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ
ତ୍ୟକ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ସଦୃଶ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନକାଦି ଚାରି କୁମାର ଓ କୁବେରଙ୍କ ସହ ଧନପତି କୁବେରଙ୍କ ସହ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲେ ଗୁଣବତାର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କ ଅନେକ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଜଣେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କେବେ ବି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୈବୀ ହିଂସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୂରତ୍ୱୟା ମାମେଦ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି ସେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ସଦୃଶ। ଏ ଶିବଜୀ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ଫଳଦାତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ। ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଶିବଜୀ, ଆଉ ଏ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ରୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ ଭାଗ ନଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ଅଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଉ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦକ୍ଷ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବାରୁ ଅନେକ ବିତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଠିକ ସେମିତି ଏ ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଖୁବ ସରଳ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାହେଲେ ସର୍ବଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଦବା, ତେବେ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ସେ ପାଣି ପାଇକିରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତେବେ ସର୍ବ ଦେବତା ମାନେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏଣୁ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ। ଏ କଳି ଯୁଗର ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବା ଏଇ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଏମିତି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯେହେତୁ ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା 3ଟା ଯାକ ମିଶେଇକିରି କହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 3ଟା ଆଜ୍ଞା ଯାକ। ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ जी, ନା ଆଉ କିଏ କହିବେ? ମୁଁ କହୁଛି 4ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟା ମତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ। ସତୀଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦକ୍ଷ, ଯିଏକି ସତୀଙ୍କର ପିତା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆୟୋଜନରେ ଶିବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ। ସତୀ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଇ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିବଙ୍କ ଉପଦେଶ ଥିଲା ଯେ ସେ ସେଠାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ଅବମାନନା କରି ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ସତୀଙ୍କ ମନ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯିବେ ନା ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବେ, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ସେ ଅସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଦୋଳାୟମାନ ବସ୍ତୁ ଭଳି ଗୃହ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ବାରଣ କରାଯିବାରୁ ସତୀ ଖୁବ୍ ବିମର୍ଷ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରୁ ଅନବରତ ଲୋତକ ବର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା
ସେ ଶିବଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି କ୍ରୋଧ ଓ ଶୋକରେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍ତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଗମନ କଲେ। ସତୀ ଏକାକିନୀ ଅତି ବେଗରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ଦେଖି ଶିବଙ୍କ ଅନୁଚରଗଣ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାବମାନ ହୋଇ ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ସତୀ ପିତ୍ରାଳୟରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସମସ୍ତ କଳ୍ପସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମାଧିଜାତ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଲେ। ସତୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଲୀଳା ଦେଖି ସତୀଙ୍କର ଅନୁଚରଗଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୃଗୁମୁନି ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଜ୍ଞ ବେଦର ଯଜ୍ଞନାଶକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ବିନାଶକାରୀ ଗଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଭୃଗୁମୁନିଙ୍କ ଯଜୁର୍ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ରୁଭୁ ନାମକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ସତୀଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରି ସେଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମହର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ରୁଦ୍ର ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିବ ଦାରୁଣ କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ଓଷ୍ଠକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଟାର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ ଉଗ୍ର ଦୀପ୍ତିଶାଳୀ, ତାକୁ ଉତ୍ପାଟନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାଡ଼ି ସହସା ଠିଆ ହୋଇ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଜଟାରୁ ଏକ ବୃହତ୍କାୟ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ କପାଳମାଳି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣକାୟ ରାକ୍ଷସ ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଉଦ୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆକାଶ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ସେ ଏକତ୍ର ତ୍ରିସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଥିଲା ଓ ତାହାର 3ଟି ନେତ୍ର ଥିଲା। ତାହାର କେଶ କଳାପ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସହସ୍ର ବାହୁରେ ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ଭୂତନାଥ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଦକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲା। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଓ ଶିବତେଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଭୃଗୁମୁନି ବ୍ରହ୍ମତେଜ ଦ୍ୱାରା ରୁଭୁ ନାମକ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରି ଶିବ ଓ ସତୀ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଶିବ ବୀରଭଦ୍ର ନାମକ ରାକ୍ଷସର ଉତ୍ପତ୍ତି କରି ଦକ୍ଷ ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ବୀରଭଦ୍ର ଓ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚରଗଣ ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତନାଶକାରୀ ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱରୂପ ତ୍ରିଶୂଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ନୂପୁର ଆଦି ଅଳଙ୍କାର ସମୂହ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବୀରଭଦ୍ରର ଆଗମନରେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନଗଣ, ଯଜ୍ଞ ଦୀକ୍ଷିତ ଯଜମାନ ଦକ୍ଷ, ଦ୍ୱିଜ ଓ ଦ୍ୱିଜ ପତ୍ନୀଗଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ଧୂଳିଝଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରସୂତି ପ୍ରଭୃତି ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀଗଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ନିରପରାଧା ସତୀ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣି ସତୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ, ଅଥଚ ସତୀ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଦକ୍ଷ ସତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ବିଚାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲା ଯେ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ଦକ୍ଷଙ୍କର କ୍ରୂର କର୍ମଫଳ ମାତ୍ର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦିତ କର୍ମଫଳ ନିମିତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରସୂତି ନିଜ ଜାମାତା ଶିବଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।
ଶିବ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦିକ୍ପାଳଙ୍କ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଜଟା କଳାପ ଚତୁର୍ଦିଗ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେପରି ମେଘମାଳ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ପ୍ଳାବିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିବଙ୍କର ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସୂତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଅବମାନନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ଦକ୍ଷ ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ବିପଦର ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ରାକ୍ଷାସକୃତି ଭୟଙ୍କର କୃଷ୍ଣକାୟ ବୀରଭଦ୍ର ନିଜ କରାଳ ଦନ୍ତରାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଭ୍ରୁକୁଟି ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ନକ୍ଷତ୍ରଗଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରି ପକାଇଥିଲେ ଓ ନିଜର ଅତୀବ ବଳିଷ୍ଠ ଓ ତୀବ୍ର ଦୀପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନକ୍ଷତ୍ରଗଣକୁ ଆବୃତ କରି ପକାଇଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅନୁଚର ବୃନ୍ଦ ନାନାବିଧ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆଗମନ କରି ସେହି ମହତୀ ଯଜ୍ଞଭୂମିକୁ ବେଢ଼ିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଦେଖିବାକୁ ଖର୍ବାକୃତି, କେହି କେହି କପିଳବର୍ଣ୍ଣ, କେହି କେହି ପୀତବର୍ଣ୍ଣ, କାହାର ପେଟ କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ୍ୟ ତ କାହାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କୁମ୍ଭୀର ସଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଧାବମାନ ହୋଇ ନାନା ଉପଦ୍ରବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କେତେକ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀର ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲେ। କେତେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ସବୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ଗୃହ, ଯଜମାନ ଗୃହ ଓ ପାକ୍ ଭୋଜନଶାଳା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ କଲେ। କେତେକ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ଯଜ୍ଞ ପାତ୍ରମାନ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଥିଲେ। କେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସମୂହରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞାଗ୍ନିକୁ ଲିଭାଇ ପକାଇଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଓ ମେଖଳାକୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ପକାଇଥିଲେ। କେତେକ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ପଳାୟନ କରୁଥିବା ମୁନିଗଣ ମାନଙ୍କ ପଥରୋଧ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଅନୁଚରଗଣ ନିକଟସ୍ଥ ଓ ପଳାୟନରତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଣିମାନ ନାମକ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ଭୃଗୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ କୃଷ୍ଣକାୟ ରାକ୍ଷାସ ବୀରଭଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଚଣ୍ଡେଶ ନାମକ ଏକ ରୁଦ୍ର ଅନୁଚର ପୂଷା ଓ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଭଗଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କଲେ। ରୁଦ୍ର ଅନୁଚରମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପଥର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୋହିତ, ଦେବତା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଭୃଗୁ ହୋମପାତ୍ର ହସ୍ତରେ ଧରି ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ବୀରଭଦ୍ର ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶ୍ରୁରାଜି ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବେ ଏହି ଭୃଗୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହାସ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଶିବଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗ ନାମକ ଜଣେ ଦେବତା ନେତ୍ର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବୀରଭଦ୍ର କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ଦନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶିବଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଷା ନାମକ ଜଣେ ଦେବତା ସେ ସମୟରେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହାସ୍ୟ କରି ଦନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ କଳିଙ୍ଗରାଜ ଦନ୍ତବକ୍ରଙ୍କର ଦନ୍ତ ଉତ୍ପାଟନ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷ ଓ ପୂଷାଙ୍କର ଦନ୍ତରାଜି ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରଯୁକ୍ତ ଖଡ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ପଶୁ ମାରଣୋପାୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷଙ୍କ ମସ୍ତକ ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୀରଭଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦକ୍ଷଙ୍କ କଟା ହୁଆ ଶିରକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ। ଶିବ ଅନୁଚରମାନେ ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଶିବଙ୍କ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ କୈଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ଶୀର୍ଷକ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୋର ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, କିଛି ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया कहले प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्ण माता जी आपण कहबे एबे। हरे कृष्ण माता जी आपण रेडी हेलेनी सस्मिता साहू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण आरंभ करिवे। आज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी समस्त मोर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतर चतुर्थ स्कंदर षष्ठ अध्याय श्री ब्रह्मा जी श्री शिवजी को शांत कले ए विषयटी कहबा जाଉଛି। एठारे श्री मैत्र मुनि विदुर को कहउଛନ୍ତି दक्ष यज्ञ रे श्री शिवजींकर अपमान को रुद्र सैन्यगण सहजरे ग्रहण करि पारनाहंती। तेणु रुद्र सैन्यगण देवगण को विभिन्न अस्त्र द्वारा क्षत विक्षत करिबारु देवतागण ऋतिक और सदस्यगण सहित श्री ब्रह्माजी निकटरे नमस्कार पूर्वक दक्ष यज्ञ वृत्तांत निवेदन करछन्ति। दक्ष यज्ञ रे एसबु घटना घटिबा जानी ब्रह्माजी और विष्णुजी यज्ञस्थल को जाई नथिले। श्री ब्रह्माजी सबु वृत्तांत सुनिला परे कहले एक तेजस्वी पुरुषंकर पाद पद्म रे यदि अपराध करा जाए ताहले यज्ञानुष्ठान करी तुमने केबे भी सुखी होई परिबो नाही। रुद्र यज्ञास भागी किंतु तुम्भे ताहांको परित्याग करियछ। अतएव वर्तमान तुम्भे ताहांक पाद पद्म रे आश्रित होई आशुतोषଙ୍କୁ प्रसन्न କରିବାକୁ चेष्टा कर। श्री शिवजी एही परि शक्तिशाली जे से क्रुद्ध हेले लोकपाल सहित समस्त लोक विनिष्ट करथांती। दक्ष यज्ञकर कुवाक्य द्वारा तांकर हृदय विद्ध होइअछि। प्रियतमा पत्नीकर वियोग जोगु अत्यंत रुष्ट होइछन्ति। अतएव तुम्भने क्षमा प्रार्थना कर। श्री ब्रह्माजी कहले इंद्रଙ୍କ समेत उपस्थित समस्त सभ्य केही भी श्री शिवजीଙ୍କ बलबीर्यर समकक्ष करने समर्थ नुहंती। तेणु शिवजींकर पदारविंदरे किए अपराध अर्जन करने को साहस करे। ए प्रकार उपदेश प्रदान करी प्रजापतिगण और देवगण सहित श्री ब्रह्माजी गिरिराज कैलाश को यात्रा कले और विभिन्न औषधीय वृक्ष और अन्यान्य वृक्षलतारे परिपूर्ण एवं वेद मंत्र उच्चारण और योगाभ्यास द्वारा कैलाश पर्वत पवित्र हुए। कैलाशर शृंग विचित्र मणिमंडित धातुरागरे सुरंजित और चित्रे चित्रित द्रुमलता गुल्म एवं बहुविध मृगगणक द्वारा परिवृत होइअछि। किन्नर गंधर्व और अप्सरागण सेठारे वास करछन्ति। विशुद्ध झरणा कंदर एवं विहारशक्त सिद्ध रमणी मानक पाई पर्वत अग्रभाग शोभित होउछि। मयूर कोकिल एवं विहंग गणकर पूजन रे आकाश मंडल निनादित होउछि ओ मधुप मानकर गुंजन रे चतुर्दिग मुखरित होउछि। दीर्घकाय वृक्षगण बायुबले चालित होई पक्षी मानकर आह्वान कला परी प्रतीत हेउअछि। हस्तीगणकर एतस्ततः भ्रमणरु जणा जाए सते जेपरि कैलाश मंथर गति रे गमन करुछि। निचर मानकर शब्दरु जणा जाए कैलाश कीर्तन करुछि। एपर मंदार कैलाश पर्वत विभिन्न प्रकार पारिजात तमाल ताल कदम्ब चंपक अशोक बकुल सोना शतपत्र मल्लिका माधवी पणस अश्वत्थ मधुक वेणु कुमुद उत्पल पद्म प्रभृति वृक्षराजी और पुष्प द्वारा कैलाश पर्वत परिशोभित हेउअछि। मृग शाखा मृग सिंह हस्ती व्याघ्र महिष एकपद्र अश्वास वृक एवं कस्तुरमृग तथा पक्षीगण
କୈଳାସରେ ବାସପୂର୍ବକ ପର୍ବତର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସତୀଦେବୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଳକାନନ୍ଦା ହ୍ରଦ ଦେଖି ଦେବତାଗଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନୋହାରିଣୀ ଅଳକାନନ୍ଦୀ ପୁରୀ ଓ ସୌଗନ୍ଧିକ ପଦ୍ମଶୋଭିତ ସୌଗନ୍ଧିକ କାନନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁର କାମିନୀଗଣ ସେମାନଙ୍କର ପତିମାନଙ୍କ ସହ ଅବମୋହନ ଓ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥପାଦ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ରେଣୁ ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ନନ୍ଦା ଓ ଅଳକାନନ୍ଦା ନାମ୍ନୀ ଦୁଇଟି ନଦୀ ଦେଖି ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଥିଲେ। ସୁରକାମିନୀଗଣଙ୍କର ନବକୁଙ୍କୁମର ସଂଯୋଗରେ ତଟିନୀଦ୍ୱୟର ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଜଳକୁ ତୃଷିତ ନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଣିମାଣିକ୍ୟାଦି ରତ୍ନ ଖଚିତ ବିମାନମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭାସିତ ମେଘଖଣ୍ଡ ସହ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ। ସୌଗନ୍ଧିକ ବନ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ବେଳେ ଯକ୍ଷେଶ୍ୱର ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଦେବତାଗଣ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେହି ବନରେ ରକ୍ତକଣ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ପିକମାନଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ୱର ସହିତ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜନ ଓ କଳହଂସଗଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ କମଳରାଜି ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହସ୍ତୀଗଣଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ବାୟୁର ସଂଯୋଗରେ ହରିଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରବାହିତ ସୁବାସିତ ବାୟୁ ଯକ୍ଷ କାମିନୀଗଣଙ୍କର ଯୌନ ଉପଭୋଗ ଉନ୍ନାଦିତ କରିଥାଏ। ସ୍ନାନଘାଟର ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ବିନିର୍ମିତ ଓ ହ୍ରଦ କମଳ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ବଟବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। 100 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ 1 ପାଦ କମ୍ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଚଳ ଛାୟାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ପକ୍ଷୀର ବସା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ତଳେ ଲେଶମାତ୍ର ତାପ ନାହିଁ। ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ସିଦ୍ଧପ୍ରଦ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଶ୍ରୀ ଶିବାଜୀ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ସଦୃଶ ବସିଥିବାର ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ। ଜଟାରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭିତ, ଶରୀର ଭସ୍ମ ବିଲୋପିତ, ମୃଗଚର୍ମ ଉପରେ ଉପବେଶିତ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତପଶ୍ଚରଣ କରୁଥିଲେ। ବୀରାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସନନ୍ତନ ଆଦି ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ଦେଖି କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମନନଶୀଳ ମୁନିମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଗୌର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଯେପରି କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ନାରଦ ଆଦି ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଗଣ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହକାରେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଶିବଜୀ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଭୌତିକ ପ୍ରକାଶର ଈଶ୍ୱର, ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ପିତାମାତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ନିର୍ଗୁଣ ଓ ନିର୍ବିକାର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱାଂଶ ବିସ୍ତାର ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନଲାଭୀ ସଦୃଶ ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧର୍ମାର୍ଥ ପ୍ରସବିନୀ ତ୍ରୟୀ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମରେ ରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଦକ୍ଷକୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କରି ଯଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋକ୍ଷପଦ ଓ ନର୍କର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଉକ୍ତ ନିୟମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସକାମ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ କଟୁକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ମର୍ମସ୍ଥଳ ଭେଦ କରି ପୀଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି,
दैव कर्तृक सेमानଙ୍କର दंड विधान करଥାଏ। अतएव आपणଙ୍କ भଳି साधु पुरुष सेमानଙ୍କର ବଧ କରିବା ଉଚିତ ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। हे प्रभु, ଆପଣ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିମୋହିତ ଚିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ, ଅତଏବ ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଜଡ଼ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ଫଳଦାତା ଏବଂ ଯଜ୍ଞାଂଶ ଭାଗୀ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ତାହା ଅସମାପ୍ତ ରହିଛି। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ସେହି ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। हे ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ଦକ୍ଷ ଜୀବିତ ହୋଇଉଠୁ। ଭଗଦେବ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଯଜ୍ଞ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। हे ରୁଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯଜ୍ଞ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ଓ ଶୀର୍ଷ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପରେ କିଛି କହିଲି, ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ସମସ୍ତେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। कविता माताजी अछंती ना, कहबे कि? माताजी हरे कृष्ण। विक्रम प्रभु जी हरे कृष्ण। आज्ञा हरे कृष्ण माताजी। कविता माताजी कहबे कहते हरे कृष्ण। कविता माताजी कहबे ना, क्लास एंड करते। କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋର କଥା ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ରଖିନଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବିନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ। आज्ञा आज्ञा हो माताजी, ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। आज्ञा। प्रणाम माताजी। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। विक्रम प्रभु जी बंद कर दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, देव प्रभु जी अछंती। समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हला। वास्तव रे अनुमोदन कार्यक्रम आमको किसी जानिबा पाई, आमे जहाँ पढ़िले ताको पुनर्बार किछि जानिबा, थरे अवलोकन करदेले आमर विषय वस्तु मन रही जिवो। मु तो भावुची जो मैंने आज अनुमोदन कार्यक्रम रे भाग नहीं चंती, सेमानकु सबुदिन पई भागवतम रा ए अंश मन रही जिवो। एना आज्ञा। भागवतम गोटे एते बड़ विषय तो ए प्रकार भाबरे मने रखिबा पई साधारणतः अनुमोदन कार्यक्रम करा जाय थाए। आपण माने अति सुंदर भाबरे कार्यक्रम रे भाग नेले। तो बहुत बहुत धन्यवाद।